ख्रीष्टर प्रदर्शक बंधु प्रभु जीशुख्रीष्ट बहुमूल्य नाम आपण को नमस्कार जनाई आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण नियमित ये कार्यक्रम देखुछंती और आपण मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग जारी रखिछंती, सेथिपे आपण मानकु विशेष धन्यवाद जनाई। गत अध्याय रे आमे शिखिथिलु जे कईन एवं हेबलंक कहानी मानव जातिर पापर गभीरता एवं ईश्वरंक न्याय को प्रकाश करे, जहा सर्वदा दया सहित मिश्रित होई थाए। कईनक विद्रोह एक विश्वासहीन सभ्यता को जन्म देथिला, जहा हिंसा, गर्व एवं नैतिक अवक्षय द्वारा परिपूर्ण थिला। आज अध्ययन रे आमे हनकंक रोमांचकर कहानी विषय जानिबा। जणे व्यक्ति जे ईश्वरंक सहित चालुथिले एवं मृत्यु न देखि तांको उठाई निया जाइथिला। आमे हनकंक ठारू नहंक पर्यंत वंशावली को मध्य अनुसरण करिबा एवं सेही धार्मिक वंश को देखिबा जहा माध्यम रे ईश्वर निजर प्रतिज्ञा को सुरक्षित रखिथिले। तेबे आसंतु वक्तांक द्वारा आजिर अध्ययन आरंभ करिबा। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज आमे आदि पुस्तक 5 पर्व तार 21 पदरु 6 पर्व तार 3 पद अध्ययन करने को जीवा। हनकंकर रोमांचक कहानी। जेरदर बयस सर्वसुद्धा 962 वर्ष थिला, तहु से मला। हनक 65 वर्ष बयस रे मेथुसेल को जात कले। आदि पुस्तक 5 पर्व तार 21 पद। ताहापरे हनक कौन मृत्युवरण कले? नाही, से मरी नाहांती। यह अंधकार पर्व, किंतु एठारे एक उज्जवल बिंदु देखुछु। मेथुसेलर जन्म उत्तारे हनक 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वरंकर सहित गमनागमन कले। पुणी से आहुरी पुत्र कन्या मानकु जात कले। हनकंकर बयस सर्वसुद्धा 365 वर्ष थिला। हनक परमेश्वरंकर सहित गमनागमन कले आउ से अंतर्हित हेले, जेहेतु परमेश्वर तांकु ग्रहण कले। आदि पुस्तक 5 पर्व तार 22 रु 24 पद। यह सबुठारु उल्लेखनीय विषय जणे व्यक्ति मृत्यु मध्यरे एही पृथ्वीरु उठाई निया गले। हनक विषय एक कथा कुहागला जे से ईश्वरंक सहित गमनागमन करुथिले। ताहा ही उल्लेखनीय विषय। कहिबाकु गले केवल 2 जण व्यक्ति ईश्वरंक सहित गमनागमन करुथिले। परवर्ती अध्याय रे आमे देखु जे नोह मध्य ईश्वरंक सहित गमनागमन करुथिले। एमाने 2 जण जलप्लावन पूर्ववर्ती व्यक्ति थिले एवं सेमाने परमेश्वरंकर सहित गमनागमन करुथिले। पुरातन नियम रे प्रकृत रे मात्र 2 जण व्यक्ति अछंती जेउ माने मृत्युवरण करि नाहांती। सेमानक मध्यरु जणे हेउछंती हनक एवं अन्य जनक हेउछंती निश्चित भावे एलिय। जलप्लावन पूर्वरु जो अल्प केते जनक विषय रे आम पाखरे तथ्य रहिछि, हनक सेमानक मध्यरु जणे। आमकु कुहा जाइछि जे से मृत्युवरण करि नाहांती, बरं ईश्वर तांकु ऊर्ध्वकु घेनी गले, तांकु स्थानांतरित बा अनुवादित करागला। स्थानांतरण बा अनुवाद कहिले आमे कौन बुझु? अनुवादर अर्थ हेउछि गोटिए भाषार शब्द को नहीं ताहार अर्थ परिवर्तन न कर अन्य एक भाषा रे प्रकाश करिबा। हनकंकु एही पृथ्वीरु बाहर करी निया जाइथिला,
ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଏକ ଅନୁବାଦିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମାନ ହୋଇଥିଲା। ହନୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଗଲା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପଢ଼ୁ ଯେ ହନୋକ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଥୁସେଲକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି 65 ବର୍ଷ କିପରି ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋର ଅନୁମାନ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଥିଲେ। ସେହି ସମୟଟି ଥିଲା ଅତି ଅସାବଧାନତାର ସମୟ, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ନୋହଙ୍କ ସମୟର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଛୋଟ ଶିଶୁ ମଥୁସେଲ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ହନୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳିଗଲା। ସେହି ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ହୁଏତ ଫେରାଇ ନେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପରିବାରରେ କେବଳ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଶିଶୁକୁ ପଠାନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ଶିଶୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପରଠାରୁ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହନୋକଙ୍କ ମୋଟ ବୟସ 365 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି ବର୍ଷ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ। ବାଇବଲରେ ଏହା ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ତାପରେ ହନୋକ ମଲେ, ବରଂ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଜାଣେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ତା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମକୁ ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତା ମା ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସେହି ଛୋଟ ଝିଅଟି କିଛି ଏପରି ଭାବେ କହିଲା, ମନେହୁଏ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱର ହନୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ହନୋକ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ କି? ଏବଂ ହନୋକ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଫାଟକ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଏତେ ଉପଭୋଗ କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଘର ଫାଟକ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ହନୋକ, ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦିନେ ଈଶ୍ୱର ଆସି କହିଲେ, ହନୋକ, ଚାଲ ଆଜି ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମୋର ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଏମିତି ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ହନୋକ କହିଲେ, ଓଃ, ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହନୋକ, ତୁମେ ତୁମ ଘର ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଘରର ଅଧିକ ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ତୁମେ ଚାଲ ଆଜି ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏପରି ଭାବେ ହନୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ କେହି ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାହାଣୀଟି ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ମନେ କରେ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ମହାନ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ମୋର ବିଚାରରେ ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରତିଛବି। ଏଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଜଳପ୍ଳାବନ ରୂପକ ବିଚାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ହନୋକଙ୍କୁ
ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ବାହାର କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହନକଙ୍କଠାରୁ ନୋହଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ। ମଥୁସେଲହର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 969 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତହୁଁ ସେ ମଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦ। ମଥୁସେଲହ ଆଦମଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦମ ଏବଂ ମଥୁସେଲହ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳପ୍ଲାବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ମଥୁସେଲହ ଚାହିଁଥିଲେ ନୋହଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁକିଛି କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଂଶାବଳୀରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ନୂତନ ନିୟମର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅନେକଙ୍କ ନାମ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ଏହାକୁ 3ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। କିଛି ନାମ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ବଂଶାବଳୀ ସଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଥାଇପାରେ। ଏହା ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ଅନୁମାନଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଆସିଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଅତି ଜଟିଳ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଯାହା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ଜାତିର ଧାର୍ମିକ ତଥା ମୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇତିହାସ। ମଥୁସେଲର ନାମର ଅର୍ଥ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଥିର ଅର୍ଥ ତାହା ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାହା ପଠାଯିବ। କ'ଣ ପଠାଯିବ? ଜଳପ୍ଲାବନ। ମଥୁସେଲହ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନୋହର ବିଷୟ ହେଉଛି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀର କ୍ରମାନୁସାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମେଥୁସେଲହଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଜଳପ୍ଲାବନ ପଠାଯିବ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ମଥୁସେଲହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ଅଧିକ ବର୍ଷ ଜୀବିତ ରହିଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ କେବଳ ଏହା ହିଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଏବଂ ଦୟାଳୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ। ପିତର ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟରେ ଏପରି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 20ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁପଣ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ତଳକୁ ଯାଉଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ ତାର 31 ଏବଂ 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 777 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତହୁଁ ସେ ମଲେ। ଆଉ ନୋହଙ୍କୁ 500 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା। ଆଉ ନୋହ ସେମ୍ ଓ ହାମ୍ ଓ ଜେଫେତଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମତବାଦ, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ମୋ ମତରେ ଏହା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିହିତ ଅଛି ଯେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ମଣିଷର ପରିବେଶ
ଏବଂ ତାର ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଆର୍ମିନିଆଜମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରିବ। ଆଧୁନିକବାଦ କହେ ଯେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଡୁ ଇଟ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ, ନିଜେ କର ଉପକରଣ ପରି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ଏବଂ ପାପ ବୋଲି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ, ସେ ଖରାପ। ତାହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ରୋମିଓ 3:10 କହେ, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆକଳନ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏକ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଓ ସଠିକ୍ ଧାରଣା ଦେବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରୁ, ଏହା ଆମକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ? ଏହା କ'ଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସହସ୍ର ବର୍ଷର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ? ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦୁନିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ? ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ଜଳପ୍ଲାବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଆସିବ। ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଳପ୍ଲାବନର କାରଣ ଜଳପ୍ଲାବନ ରୂପକ ବିଚାରରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର। ନୋହଙ୍କୁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଜାହାଜରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଜଳପ୍ଲାବନର କାରଣ। ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ଆମେ କେବଳ ଏହି ଜଳପ୍ଲାବନକୁ ଦେଖୁନାହୁଁ, ବରଂ ସେହି ପ୍ରଳୟନକାରୀ ବିଚାର ପଛର କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ। ଏହି ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣମାନଙ୍କୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଦିପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ତାର 1 ଏବଂ 2 ପଦ। ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ, ଏହି ବିଷୟଟି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ମତ ରଖନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ଏପରି ପାପ କରିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇନଥାନ୍ତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ କି ବିକଟାଳ ଜୀବ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ମତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ବିରାଟକାୟ ଅସୁର ପରି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4th ପଦ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିପଦ ଗମନରେ ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ 120 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଦିପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ନୋହ 120 ବର୍ଷ ଧରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ପିତର ଏହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୋହଙ୍କର ସମୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 18 ଏବଂ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ହେତୁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପିତର ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାମାନେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଏହା କିପରି ଜାଣୁ? 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୂର୍ବ କାଳରେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁପଣ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେମାନେ କେବେ ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲେ? ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି 120 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ଅଟୁ କି? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ବିଚାର ଆସିଲା, ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଚାର ନିରୂପଣ ଅଛି। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଉ, ତେବେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଥାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମରି ଜ୍ଞାନ, ତୁମରି ଶକ୍ତି, ତୁମରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେପରି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେପରି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହେଉ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, କୃଷ ହେଉ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ। କୃଷ ଦୂରେ ନେବ ସକଳର ଦୁଃଖ, ପାପ ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ। ବାକ୍ୟ ହେଉ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, କୃଷ ହେଉ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ। କୃଷ ଦୂରେ ନେବ ସକଳର ଦୁଃଖ, ପାପ ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ। ବାକ୍ୟ ହେଉ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ପ୍ରେମକୁ ନୀତି ସ୍ମରୁଥିଲେ, ସେହି ଦେବ ମନେ ଶାନ୍ତି। କୃଷର ନାମକୁ
नीति घोषुथिले लभिब जीवने मुक्ति क्रूसीय प्रेम को नीति स्मरुथिले सेही देव मने शांति क्रूसर नाम को नीति घोषुथिले लभिब जीवने मुक्ति क्रूस हेउ पुणी आशार आलोक क्रूस हेउ पुणी आशार आलोक भांगी पाप दुख बंधन वाक्य हेउ आम पथ प्रदर्शक क्रूस हेउ आम स्वप्न क्रूस दूरे नेब सकलर दुख आपत्ति मेरा छन्न वाक्य हेउ आम पथ प्रदर्शक ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ବିବରଣୀରେ ଭରା ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ହନକ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ହନକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ, ଯାହା ଆମକୁ ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ଆଶା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ମୁକ୍ତିର ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଷୟ ଜାରି ରଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି, ହିଂସା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ରମାଗତ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ମାନବିକ ପାପ ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ନହଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ହନକ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମଥୁସେଲ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ଏ 550, ବି 969, ସି 690, ଡି 420। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गजपति सस्मिता पाणी और परिवार।